Honorable Minister for National Food Security and Research to give his reply. जी ऑनरेबल चेयरमैन, आपका शुक्रिया जी। आज मुझे खुशी हुई है कि हमारी कौमी असेंबली में नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च जो टाइटल है हमारी मिनिस्ट्री का, एक फुल फ्लैश डिबेट नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च के साथ साथ जो हमारा लार्जर इशू है एग्रीकल्चर, उस पे भी आज सैर हासिल बहस की है और मैं उसको बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। जैसे कहा हमारे साथियों ने, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने, कि ज़राअत ही पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद है और इसमें कोई शक ही नहीं, ये बुनियादी ही हमारी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेस है। और हमारा जो टोटल एरिया है पाकिस्तान का वो तकरीबन 79 मिलियन हेक्टेयर्स है, जिसमें से रफली 24 मिलियन हेक्टेयर्स अंडर कल्टीवेशन है। आज हमारे जो क्रॉप सेक्टर है ज़राअत का, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। प्लीज मिनिस्टर साहब को बात करने दें, रिप्लाई देने दें काइंडली। भाई साहब जी, जो हमारा क्रॉप सेक्टर है जिसमें हमारे 5 मेजर क्रॉप्स हैं, वो तकरीबन हमारे 80% एरिया जो है उस पर 5 हमारे मेजर क्रॉप्स, गंदम, कॉटन, धान, शुगर केन और मकई। ये बात फूड सिक्योरिटी की यहाँ बार बार की जा रही थी। काफ़ी हद तक हम फूड सिक्योर तो हैं, 100% शायद नहीं है, पर 90 to 95% हम फूड सिक्योर हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि इस मर्तबा जो हमारा टारगेट था, क्योंकि गंदम हमारा मेजर क्रॉप है और 25 से 30% हमारे जो खुराक, डेली खुराक है, उसका हिस्सा भी आटा होता है, तो हमारी इस दफ़ा प्रोडक्शन तकरीबन 25.5 मिलियन टन्स हुई है। टारगेट हमारा 27 मिलियन टन्स था। पंजाब की 19.3, 19.4 मिलियन टन्स हुई, सिंध की 3.9 मिलियन टन्स, केपी की 1.35 टारगेट था, फाइनल एस्टिमेट तो नहीं आया, मेरा इतना असेसमेंट है कि 0.9 मिलियन टन्स हुई है, और बलूचिस्तान की भी तकरीबन 0.9 मिलियन टन्स जो प्रोक्योरमेंट की गई। और वो अल्लाहु अकबर, अल्लाह على الفلاح
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی فخر مان صاحب. جی آنریبل چیئرمین صاحب، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے گندم کے میں اعداد و شمار دیے اپنے چاروں صوبوں کے، پر ہم تقریباً جو ہماری ضرورت ہے ایک سال کوئی 10 سے 15 لاکھ ٹن ہماری ضرورت سے کم پیداوار ہوئی ہے، اور پچھلے سال سے جو کیری اوور تھا وہ بہت کم تھا، 3-4 لاکھ ٹن. تو اس مرتبہ ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑے گی، اور ہماری حکومت نے یہ فیصلہ فوری طور کیا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جیسے کہ ہم نے دیکھا 16 دسمبر 2019 سے لے کر جنوری کے دوسرے یا تیسرے ہفتے تک جنہوں نے کارنر کر لی تھی مارکیٹ اور لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو اپنے حق میں کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو بدقسمتی سے اس ملک میں ایک طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے کہ عام آدمی کی زندگی کو مشکل میں ڈال کر وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ ڈاکیومنٹ ہونا چاہتے ہیں، نہ وہ فیئر ٹیکسیشن میں بلیو کرتے ہیں، اور وہی جو ہے ایک ناہمواری جو ہماری سوسائٹی میں زیادہ پائی جاتی ہے وہ ایسی سوچ کی بنا پر ہے. بہرحال وہ ہم نے فیصلہ کر لیا اور درخواستیں بھی مانگ لی ہماری منسٹری نے کہ آپ گندم فوری طور پر برآمد کریں. اور میں آج پوچھ رہا تھا تو ایک مجھے بتا رہے تھے کہ ایک شپ انہوں نے آرڈر کیا کی تو صرف 65,000 ٹن کی ہے، اس کا 10 دن کے بعد LC کھلے گی اور اس کے بعد پھر وہ گندم درآمد ہونا کوئی 8 ہفتے تک امید ہے شروع ہو جائے گی. تو یہ جو فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ اسٹیبلٹی ہو، ورنہ دیکھا یہ جا رہا تھا کیونکہ بین الاقوامی قیمت گندم کی بہت سالوں کے بعد 8-9 سالوں کے بعد بین الاقوامی سطح پر کی جو قیمت ہے گندم کی ہمارے سے کافی حد تک زیادہ ہے. ڈپینڈ کرتا ہے اس کو کون سی کے ساتھ آپ کمپیئر کریں. بلیک سی کی جو گندم ہے یوکرین اور رشیا کی، اس کی آج قیمت 1700 سے 1750 فی 40 kg ہے. ہمارے کاشتکار سے حکومت وقت میں 1400 روپے پہ لی تھی، تو وہ ابھی سے برج اتنا ہے. اور اگر آپ چلے جاتے ہیں نارتھ امریکہ کی گندم پر، وہ لینڈڈ کاسٹ کراچی میں اس کا تقریباً 1900 روپے آتا ہے. تو اس لیے وہ لوگ جو اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اور یہ کیفیت تھی مارچ سے شروع ہو گئی، وہ یہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ پہلے سے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ جیسے بھی ہو ہمیں گندم کی خریداری کرنا چاہیے، اور انہوں نے کی. اس کے باوجود کچھ محنت بھی کی اور کچھ ویسے بھی ایڈمنسٹریٹو کچھ استعمال کیے طریقہ کار، اور پنجاب نے تو اپنا تقریباً ٹارگٹ پورا کر لیا، پاسکو نہیں کر سکی، اور سندھ نے بھی پورا تقریباً کر لیا. ان کا ٹارگٹ تھا 1.4 ملین، 1.25 کر لیا. پنجاب کا 4.5 تھا، 4.1 ہوا. پاسکو کا تقریباً 1.2 ہوا، ٹارگٹ 1.8 تھا. کے پی اور بلوچستان نے بھی تقریباً کر لیا، اس کا 1 ملین ٹن تھا، 0.8 ملین کر لیا. کے پی نہیں کر سکی، وہ عموماً پنجاب سے ہی خریداری کرتے ہیں. اور اب یہ پاسکو سے بھی ہمارے ساتھ ان کی ہوگی ٹرانزیکشن، اور امید کرتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ یا پنجاب کی مارکیٹ سے بھی وہ لیں گے. بہرحال یہ تھا ہماری گندم کا جو مسئلہ. گندم کی جو میں بات تفصیل کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ہر ساتھی سمجھتا ہے میرے جتنا یا زیادہ، کہ بنیاد ہر کراپ کی اس کی سیڈ کی ٹیکنالوجی کی ہے، اور سیڈ کی ٹیکنالوجی کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہے. اور ہمارے ہاں 1960s اور 70s میں ساری دنیا میں کہوں گا عالمی سطح پر ایک گرین ریولوشن آیا تھا. اس گرین ریولوشن کی وجہ سے اور اس کی جو
اس کے جو بنیاد باندھی تھی ان کا نام تھا ڈاکٹر نارمن بولاگ، اور اس نے میکسیکو میں شارٹ اسٹیچرڈ ویٹ بنا کر صرف پانی اور کھاد کی وجہ سے، صرف 2 چیزوں کی انپٹ کی وجہ سے نارمل 3 گنا اس نے پیداوار بڑھائی، 10-12 من سے 35 سے 36 من۔ وہی ٹیکنالوجی اس کو ہم سسٹین کرتے ہوئے ساری دنیا میں آج تک لے کر آئے ہیں، پر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے کوئی پیراڈائم شفٹ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہم 27 سے 32 من پر ایکڑ ایوریج پہ جا رہے ہیں، پر ہمیں 36 سے 40 من ایوریج پہ آنا چاہیے۔ اگر ہم آ جاتے ہیں تو کم از کم ہمارا 50 سے 60 لاکھ ایکڑ جو ہوگا وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا ٹو ہائی ویلیو کراپس، اور وہی ملک دنیا پہ چھا گئے ہیں زراعت میں جو ہائی ویلیو کراپس کی طرف آئے ہیں۔ ہم لو ویلیو کراپس کی طرف جا رہے ہیں 70-72 سال سے، اور سیڈ ٹیکنالوجی اس کی بنیاد ہے۔ میرے ایک ساتھی نے یہاں کہا، کاٹن کی بات کی انہوں نے، کاٹن کی جو ٹیکنالوجی تھی صرف ایک ملک کے پاس تھی، نارتھ امریکہ کے پاس، اور وہ خریدنی پڑتی تھی، اس کے لیے ٹرانزیکشن کرنا پڑتا تھا۔ آسٹریلیا نے کیا، انڈیا نے کیا، چائنا نے کیا، ترکی نے کیا، سینٹرل ایشیا نے کیا، سب نے کیا سوائے ہمارے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی جیب میں ڈال کر لے آئے تھے، 1-to-1 اس ورائٹی کا نام تھا، بول گارڈ 1 تھی، اب بول گارڈ 2, 3, 4 4 قسم کی بول گارڈز اس کے بعد آ چکی ہیں جو فیلڈ میں عالمی سطح پر چل رہی ہیں۔ ان کی جو پیداوار ہے ہمارے سے 2.5-3 گنا زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ ہے بنیاد۔ ہم اس پر یہ فیصلہ نہیں کر پائے کیونکہ ہم نے 2 قوانین نہیں بنائے تھے، نہ ہم نے سیڈ ایکٹ بنایا تھا، نہ ہم نے بریڈرز ایکٹ بنایا تھا۔ وہ بن چکے ہیں 2-3 سال پہلے، پر اس کا ایک کی ابھی تک رولز جو ہیں وہ فائنلائز ہی نہیں ہوئے۔ یہ کوتاہی رہی ہے پاکستان میں کہ ہماری پالیسی میکرز نے اس قسم کی چیز کی طرف صحیح معنوں میں توجہ نہیں دی۔ آج میرا خیال میں ہم آہستہ آہستہ اس کے اوپر کریں گے۔ اس پہ معجزہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں سے بٹن دبائیں اور کل بیچ پہ نکل آئے گا دوسری سائڈ سے، نہیں۔ اس کا 2, 3, 4, 5 سال کا یہ ایک سسٹمیٹکلی ہوتا ہے اور اس کے تحت اڈیپٹ کیا جاتا ہے۔ اور کاٹن سب سے سینسیٹیو کراپ ہے ان میں سے۔ جی ہاں بالکل، جیسے میرے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ ہمارا وائٹ گولڈ تھا، یقیناً تھا، اور ہم 14.8 ملین پر گئے۔ آج سے تقریباً 28 سال پہلے 12.8 ملین بیس پہ تھے، پھر کرل لیف وائرس نے آ کے ہمیں بہت پش بیک کیا۔ ہمارے پاس ریسرچ نہیں تھی کہ ہم وائرس کا، آج ہم کووڈ-19 وائرس کی بات کرتے ہیں، اس وقت کاٹن کو کرل لیف وائرس نے ڈسٹروائے کیا۔ 12.8 ملین سے ہم بیک ہو کے 7 ملین بیس پہ چلے گئے تھے 1996 1997، پھر آہستہ آہستہ ہم اٹھ کے آگے آئے۔ ریسرچ، میرے ایک ساتھی نے کہا کہ ریسرچ بنیاد ہے، یقیناً صرف میڈیکل ریسرچ نہیں۔ آج کووڈ-19 کی ویکسین کے لیے دنیا میں $32 ارب کی ریسرچ کی جا رہی ہے، تقریباً 25-30 ٹاپ یونیورسٹیز آف دی ورلڈ میں، ہارورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ میڈیکل کالج سمیت، آکسفورڈ یونیورسٹی سمیت۔ اسی طرح ہم نے اپنے جو ادارے ہیں ریسرچ کے، ان کو ہم نے عالمی سطح کی طرح اٹھا کر آگے لانا ہے۔ پر ریسرچ cannot be just with money. Money is the start. جب تک ہم اپنے بچے اور بچیوں کو عالمی دنیا کے بہترین اداروں میں موقع فراہم نہیں کریں گے، تب تک ہماری ریسرچ، یہ چائنا کی سکسیس سٹوری ہے، یہ چائنا کی سکسیس سٹوری ہے۔ چائنا آج دنیا پہ کیوں چھا گیا ہے؟ آج ہم چائنا کے پیچھے بھاگتے ہیں سی پیک کے لیے۔ چائنا نے کیا کیا؟ کون سا میریکل کیا چائنا نے؟ چائنا نے ایک میریکل کیا۔ 1978 میں ڈینگ زیاپینگ 5 فٹ اس کا قد تھا، پر وہ جائنٹ تھا ایز اے لیڈر، جائنٹ ایز اے لیڈر۔ میرے ذہن میں وہ ماؤ زے تونگ سے بڑا لیڈر تھا، یقیناً ماؤ زے تونگ آئیڈیالوجیکلی بہت بڑا لیڈر تھا، سوشلسٹ ریولوشن میں بہت آگے تھا لینن کی طرح، پر اس میں وہ صلاحیت نہیں تھی جو ڈینگ زیاپینگ میں تھی۔ ڈینگ زیاپینگ میں ایک صلاحیت کیا تھی؟ اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے دنیا میں ایک خود مختار، ایک خوددار ملک ہو کے رہنا ہے تو مجھے پھر ایسا کام کرنا پڑے گا کہ روز میں ہاتھ پھیلاتا ہوا کبھی کسی ادارے کے پاس نہ جاؤں، کبھی کسی ملک کے پاس نہ جاؤں، میں اپنے ہی خطے کو اس طاقت کے ذریعے، علم کے ذریعے آگے لے کر چلوں۔ اور جب اس کی پہلی ملاقات ہوئی US سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، اس نے کوئی بیلسٹک میسائل نہیں مانگا، ایئر کرافٹ نہیں مانگا، اس نے کسی ڈسٹرویر کی نہیں کہا کہ مجھے چاہیے۔ اس نے کہا سر
My one first demand is you admit 20,000 of my most bright students into your top universities. वो दिन गया और आज आया. तकरीबन 2 million Chinese students, 2 million Chinese students have been to the top American universities. आज जनाब जब चाइना सुपर पावर बन चुका है दुनिया का, सेकंड सुपर पावर है, अमेरिका अभी भी नंबर 1 है, $23 trillion, चाइना $14 trillion. और कहां खड़ा है चाइना? चाइना के आज 2,66,000 स्टूडेंट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में आज दाखिल है. आज जबकि आप देखते हैं कि ट्रंप उनके बारे में क्या गुफ्तगू करता है. अमेरिका के लोग किसनर ने किताब लिखी है रिसेंटली और उसने कहा है कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट कहती है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, क्योंकि कोविड ने दुनिया के डिसऑर्डर कर दिया है. मेरे यहां भाई, तो छोटे भाई मैं कहूंगा हमाद साहब, उनके वालिद मेरे दोस्त थे, ये आज पाकिस्तान के एक इवॉल्विंग ऑर्डर को देख रहे हैं. ना मैं उसको गुड ऑर्डर कहूंगा ना मैं उसको डिसऑर्डर कहूंगा. ये पाकिस्तान का इकोनॉमी का चैलेंज है. और जैसे हमारे लीडर साहब इमरान खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान 2 तरीके से तरक्की आज कर सकता है. नंबर 1 कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, नंबर 2 एग्रीकल्चर. मैं कहूंगा नंबर 1 इज एग्रीकल्चर सेक्टर, नंबर 1 इज एग्रीकल्चर सेक्टर. और यही हमारे पास एक रास्ता है, क्योंकि जमीन भी हमारी है, पानी भी हमारा है. टेक्नोलॉजी और कैपिटल के लिए हमें जहां भी जाना पड़े. आज चाइना जो सुपर पावर इमर्ज हो चुका है, वो देने के लिए हम हर चीज तैयार है. जी हां, पर हम उसका इस्तेमाल वो करें कि पाकिस्तान के गरीब अवाम, अभी बीबी कह रही थी कि मैल न्यूट्रिशन है, यहां लोग मयार जिंदगी उनका बिलो पॉवर्टी लेवल है. बिल्कुल है बीबी, आज ही नहीं, माजरत से बात करूंगा, हर हुकूमत में रहा है, हर हुकूमत में रहा है. ठीक है, कभी 2% ऊपर होता है, कभी 2%. और क्यों? देयर इज एलीट कैप्चर ऑफ पावर, देयर इज एलीट कैप्चर ऑफ पावर. उस एलीटिज्म को आहिस्ता आहिस्ता आप करेंगे. अगर हम रेवोल्यूशनरी होते मौज़-ए-तुम की तरह तो आप दो महीने में कर लेते, पर नहीं. वी आर ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. हम तुम्हारा 73 का आईन कहता है कि हमारे पास एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर है, हमारे पास वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैलेंस ऑफ पावर करती हैं. आज उनके जरिए इसी फोरम के अंदर आप डिबेट्स कराएं, आप इंडस्ट्री के ऊपर डिबेट कराएं, आप हम ट्रेड में कहां खड़े हैं? 2013 में हम $23 अरब पे थे, आज हम 22 या 23 में हैं. 6 साल में हम आगे जा ही नहीं सके. क्यों नहीं जा सके? उस पर आप डिबेट करें. यहां क्या वजूहात है कि हमने वो ना रॉ मटेरियल्स पैदा किए, ना हमने यहां टेक्नोलॉजी. क्या किया था डेंग ज़ियाओपिंग ने? डेंग ज़ियाओपिंग ने कहा कि मैं हर आदमी जो आता है, और वो इन्वेस्टमेंट किसने की थी चाइना में? जो चाइनीज कैलिफोर्निया में थे, जो चाइनीज हवाई में थे, जो चाइनीज हांगकांग में थे, जो चाइनीज मकाओ में थे, जो चाइनीज ताइवान में थे, जो चाइनीज मलेशिया में थे, जो चाइनीज सिंगापुर में थे, जो चाइनीज इंडोनेशिया में थे. मेगा रिच चाइनीज, वो अपने घरों को वापस गए, 2nd 3rd जनरेशन थे, कैपिटल टेक्नोलॉजी लेकर गए और चाइना को दुनिया की बड़ी फैक्ट्री बना दिया. वक्त लगा, 7-8 साल लगे, फिर इतनी तेजी से वो गए. 10 to 13% उन्होंने ग्रोथ रेट की चाइना ने 1978 से लेकर 1983 तक. हमारी ग्रोथ रेट 2.7% in agriculture, not even 1% in total GDP. मवाजना खैर we can't compare. आप पिछले 10 साल कंपेयर कर लें. On the average 3% growth rate. Agricultural growth rate between 2.5 and 3%. China 10 to 13% growth rate. फर्क क्या था सर? एक फर्क था बस. आप डेंग ज़ियाओपिंग के बारे में देखेंगे कि इसकी जो तरीका जिंदगी है उसमें कोई तब्दीली हुई हो. यह फर्क था. ली कुआन यू जिसने छोटा सा 30 लाख का एक छोटा सा शहर जिसको एक हब पावर बना दिया, फाइनेंशियल सेंटर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. उससे किसी ने पूछा कि तुम तो गुर्बत में मुब्तला थे, तुम्हारे पास तो पीने का पानी नहीं था. उसने कहा, द डे आई बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर
I had two choices. One was to make Singapore as rich as America. The other one was to make Lee Kuan Yew one of the 10 richest men of the world. I opted to make my country as rich as America. आज सिंगापुर 5 मिलियन का है, पर कैपिटा इकोनॉमी अमेरिका की बराबर है। और कितने साल लगे? 1965 में वो आजाद हुआ। हम कब आजाद हुए? 1947 में। आज वो वक्त आ गया है मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी बहनों, आज वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कोविड-19। मेरे जो साथी बलूचिस्तान से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, हमारे पंजाब के, ये जो लोकस्ट की आपने बात की, इसके ऊपर मेरी पूरी बहुत तफसील है। ठीक है, मैं समझता हूं कि शायद क्योंकि अभी हम कह नहीं सकते, तस्दीक शुदा बात नहीं, पर असेसमेंट्स की बात है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से अगर ये चलता है, इसका वहां साइज कभी इतना बड़ा नहीं हुआ जितना अब है। वहां इसने सोमालिया में 5 लाख एकड़ डिस्ट्रॉय किया है, क्रॉप्स। नंबर 2, AFP की रिपोर्ट थी कि वो जो साइज स्वाम का था वो मॉस्को सिटी जितना बड़ा था। आप खुद सोचे कितना बड़ा होगा। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि वबा हमारी तरफ उस साइज में ना आए, पर तैयारी हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 31 जनवरी को यह फैसला किया था कि इसके खिलाफ एक नेशनल इमरजेंसी होगी। उन्होंने तैनात किया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, 1 अरब रुपया दिया गया। उसके तहत जहाज, अभी मेरे साथ ही कह रहे थे जहाजों की बात है, जी हां, उन्होंने एक जहाज ऑन रेंट लिया है, 11 और जहाज ले रहे हैं, 5 ऑन रेंट, 6 खरीद रहे हैं। उसके अलावा माइक्रोन, ये माइक्रोन स्प्रेयर्स कहलाते हैं, ये सिर्फ एक कंपनी बरतानिया में बनाती है। हमारे पास 20 आ चुके हैं बजरिया FAO DFID। हमारी अपनी गवर्नमेंट ने 87 फरवरी में इसको किया था, कोविड की वजह से सिंगल सप्लायर दुनिया में, क्योंकि पहले आया ही नहीं है इतने साल से। वो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। और ये जो साल अब आने वाला है, 25 अरब रुपया रखा गया है। अभी तक 14 अरब फेडरल गवर्नमेंट के तरफ से, 14 अरब, 11 अरब रखा है सूबों के हिस्से के लिए। और अभी हमारी बातचीत चल रही है सूबों के साथ। अगर सूबों ने कहा तो मेरा ख्याल में हमारी हुकूमत में इतनी वुसअत है, इतनी दूरअंदेशी है कि पाकिस्तान की अवाम के लिए, चाहे वो किसी खत्ते के भी हो, इंशाल्लाह हुकूमत वक्त उसको भी ब्रिज करने की पूरी कोशिश करेगी। आज वो वक्त आ गया है और इसके लिए एक सेंटर बन चुका है। 2 जून को नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर NLCC, उसमें बतौर वजीर मैं जाता हूं। वहां कोऑर्डिनेशन करते हैं इंजीनियरिंग चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी और फिर NDA के जनरल और हमारे जो सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट है, जिन जिन की जरूरत होती है उनको हम बुलाते हैं। वहां वो 24 आवर्स वो काम करता है, मॉनिटरिंग हो रही है। और जैसे मैंने कहा, पिछले साल, चंद महीने पहले और अब भी, आज भी लोकस्ट बलूचिस्तान के तो मेरा ख्याल है हर जिले में है। इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में 30-40 हजार एकड़ हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्प्रे किया है कि उसका काफी इफेक्ट है और मुतवातिर स्प्रे हो रहा है पिछले 7-8 दिनों से। एक चीज जो FAO के माहिरीन कहते हैं कि जो जहाज हैं ये इस्तेमाल होते हैं डेजर्ट एरिया में, नॉन क्रॉप्ड एरिया में। क्रॉप्ड, और उसका जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो है मैलेथॉन। चाइनीज गवर्नमेंट के हम मशहूर है, उन्होंने हमें 3 लाख लीटर मैलेथॉन का दिया, 50,000 लीटर लैम्डा वो केमिकल है जो क्रॉप्ड एरिया पे इस्तेमाल होता है, वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है जहां जहां जरूरत है। और तकरीबन मेरे ख्याल में पिछले 3 माह में 2.5 मिलियन एकर्स के करीब स्प्रे हो चुकी है हमारे एरिया पाकिस्तान का इस वक्त, पिछले 3 माह में। तो ये नहीं है कि ऐसे ही लोग सो रहे हैं, पूरी कोशिश है और बड़े मुतहर्रिक तरीके से। ये ठीक है कि हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं थी, जो कि इसलिए नहीं थी क्योंकि इस्तेमाल कोई नहीं हो सकता। इस साल जो पहले जहाज थे 20, उसमें से 16 वैसी
डिसफंक्शनल हो गए। एक क्रैश कर गया फरवरी में बहावलपुर और हमारा एक इंजीनियर फौत हो गया उसमें, उनके साथ एक और शख्स थे पायलट, वो 2। उसके अलावा जो हमारे पास 3, एक बीवर था जो कहते हैं सक्खर में इस्तेमाल नहीं हो रहा। आज वो मुझे एनडीएमए वाले हमेशा मैं पूछता हूं आप क्यों नहीं जाते, उन्होंने कहा जहां जहां वो हमें कहते हैं हम जाते हैं। 5 हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान आर्मी ने तैनात किए थे, वो हर वक्त उनको रीएडजस्ट किया गया और वो स्प्रे के लिए हर वक्त वहां इस्तेमाल होते रहते हैं। तो ये कहना कि जनाब नहीं, फिर हमारा जो ये डिपार्टमेंट था और अब भी है प्लांट प्रोटेक्शन का, डीपीपी जिसको हम कहते हैं, इसमें हमारे पास सिर्फ 31 माहिरीन है। हमें जरूरत है कोई 300 के करीब। अब इसकी हम टोटल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 साल में हम 300 के करीब इसमें लोग ले आएंगे और एक डायरेक्टर जनरल इसी काम के लिए काम टोटली करेगा और उसके नीचे पूरी एक विंग होगा जो आहिस्ता आहिस्ता महारत की बिना पर हमारे और आपकी प्रोटेक्शन इंशाल्लाह करेगा। तो इसलिए ये वक्त आ गया है कि जितने हमारे ये बुनियादी काम है ज़राअत की, मैं 3 और चीज़ों पे अपने आपकी तवज्जो देना चाहूँगा। फर्टिलाइज़र, हुकूमत पाकिस्तान ने एक पैकेज पास किया 50 अरब रुपए का, 37 अरब रुपए उसके लिए फर्टिलाइज़र के लिए मुख्तस किए गए। हमने ये फैसला किया, हमारी 5 मेरे ख्याल में 10-12 मीटिंग्स हुई, उसमें स्पीकर साहब भी थे, उसमें 5 वज़रा भी थे। हमने हर एक को उसमें इन्वॉल्व कर लिया क्योंकि ज़रूरी पेशा लोग आप और हम तकरीबन 60-70% है। तो हमारा ये कोई एक्सक्लूसिव मसला नहीं है, हमारा ये उसमें अपोजिशन और अक्रॉस द बोर्ड हमारे साथ लोग आते हैं उन मीटिंग्स में। और हमने ये कोशिश की कि वो ट्रांसपेरेंसी हो, ये ना हो कि किसी की जेबों में वो पैसा जाए। वो जो 925 पर बैग डीएपी का है वो हर काश्तकार के घर पहुंचे, ये हमारा मकसद है उस 37 अरब का। क्योंकि हमने पुराने निकाल के देखी, हमने सूबों से पूछा आपने क्या किया, वहां तो फिर और कहानियां चलती रही। तो इसीलिए हमने उसको सोचा कि अगर हम ऐसे ही उसको फेंक देंगे तो हो सकता है कि वही हाल हो जो पहले होता रहा। जिस मकसद के लिए हम काश्तकार को मजबूत करना चाहते हैं वो रास्ते में कहीं रुक जाएगा। तो आज उनकी परसों हमारी 3 घंटे मीटिंग्स हुई, 4 सूबों के वहां सेक्रेटरी आए हुए थे, उनके मिनिस्टर्स भी थे 2-3 के, और फिर हम उनके अगले हफ्ते 2 और मीटिंग्स कर रहे हैं। हम कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर 5.4 मिलियन फार्मर्स पंजाब के हैं, उसमें से तकरीबन 3.5 मिलियन फार्मर्स रजिस्टर्ड हैं। तो हमने कहा कि अगर इसका कोई पोर्टल बन जाए जैसे एहसास वालों ने बनाया तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि उसको हम ऑन द ग्राउंड लेकर जा सके। अगर बाकी 3 सूबों के पास इस किस्म का जामे किस्म का अभी प्रोग्राम नहीं है, वो ज्यादा डीलर्स के जरिए, होलसेलर्स के जरिए और लोगों के जरिए उनके जो है ये मंसूबे चल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा रिव्यू कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी क्योंकि पहले से ये बहुत ज्यादा लोगों को पैसा उनके हाथ में जाएगा। और उसके साथ 4 और मंसूबे भी थे, तकरीबन 5% जो ड्यूटी है उसको वेव करके वो एफबीआर सीधा देगा ट्रैक्टर्स को पैसे, वो किसी के जरिए नहीं होगा, ये उनको डायरेक्ट रिलीफ मिलेगी जो हमारे 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैसी फर्गसन और फिएटवाल। इसी तरह जो 10% काश्तकार को ज़रूरी लोन्स पे, क्रेडिट पे हम रिलीफ देना चाहते हैं, वो भी बैंक्स को डायरेक्ट जाएगा। तो फिर थोड़ा सा था पेस्टिसाइड के लिए पैसा, वो लिंक अप हम करेंगे विद फर्टिलाइजर कि उसी मैकेनिज्म के थ्रू जाए। तो ये काश्तकार के लिए हमने फौरी तौर अमल किया था। कोशिश ये कर रहे हैं कि चंद हफ्तों में काश्तकार तक ये जो हमने उसके लिए पैकेज पास करवाया हुकूमत पाकिस्तान से उस तक इंशाल्लाह पहुंचे और कोशिश पूरी करेंगे कि ये पहुंचेगा। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पिछले साल से हमारे मंसूबे मुख्तलिफ चल रहे थे, सबसे बड़ा मंसूबा वाटर कोर्सेज का था, बरानी इलाकों में डैम्स का था और केपी में एक स्पेशल इरिगेशन प्रोजेक्ट था। उनका आगाज अभी हुआ है, उसमें कुछ पैसे रिलीज हुए, उस रफ्तार से नहीं हुए क्योंकि जैसे आप जानते हैं हुकूमतों में कि जगह जगह उनकी पैसेज होता है, उसकी अप्रूवल होती है। हमने दूसरा रास्ता अख्तियार करना शुरू किया कि जिन वजारतों के साथ हमारा मसला होता है उनको हम पहले ही अपनी मीटिंग्स में बुला लेते हैं, तो उससे हम थोड़ा सा टाइम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम ये समझते हैं
کہ زراعت جو ہے، حالانکہ زراعت بہت سلو موونگ ہوتی ہے. آپ آج ایک چیز کاشت کرتے ہیں 4 5 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے، اور اگر آپ باغات کی طرف جائیں تو وہ سال ہر سال چلتے ہیں. سلو موونگ ہے، بڑی ٹھوس چیز ہے اور آپ کی اپنی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو IMF کے پاس جانا پڑے گا، فلاں کے پاس بھاگنا پڑے گا. اور میں تو ایک اور ذہن سے سوچتا ہوں کہ وہ ممالک اس میں جیسے آسٹریلیا ہے، جیسے کینیڈا ہے، ایک زمانے میں ارجنٹینا تھا، ایک زمانے میں ساؤتھ افریقہ تھا، کچھ حد تک برازیل ہے، یہ وہ ممالک ہے. چائنا تو بہت آگے چلا گیا. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی چائنا کے ذریعے، اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی. ہمیں اپنے ریسرچ اداروں کے اندر وہ کیپیسٹی آہستہ آہستہ پیدا کرنی ہوگی، جیسے چائنا نے اپنے ریسرچ انسٹیٹیوشنز کو گلوبل لیول پر لے کر چلے گئے. اور اس سے پہلے ابتدائی مراحل میں ہمیں اپنی یونیورسٹیز کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. ہماری یونیورسٹیز کا وہ معیار نہیں ہے جو کہ دنیا میں ہے. اور پھر تیسرا کہ جو ہمارے جتنے ریسرچ سینٹرز ہیں، PARC ایپیک سینٹر ہے، پر میں نہیں کہہ سکتا ابھی کہ اس کا معیار ابھی کسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے. ہمیں ان چیزوں کو مانیٹر کرنا پڑے گا. ایویلیویشن ہم کروائیں گے بذریعہ FAO. ورلڈ کے جو ٹاپ ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے لوگ ہوں گے، ان سے ہم پہلی دفعہ ان کا معیار دیکھیں گے کیسا. اور پھر ہمیں جہاں سے بھی لوگ لانے پڑے، 1 سال 2 سال 3 سال ہم لے آئیں گے. ہم ایک نہیں جیسے چائنا لے کر آیا تھا، ہم بھی لے کر آئیں گے کہ ہمارے ادارے جو ہیں آگے چلیں، ہم کمپیٹ کریں ود دی بیسٹ ان دی ورلڈ. تو ہمارا جو ذہن ہے وہ یہی ہے کہ کاشتکار جس کو ہم نے اس ملک میں انڈر دیز، میں کہنا نہیں چاہتا پالیسیز جس قسم کی ہم بناتے رہے، وہ ایک کلاس کے لیے بنتی رہی. وہ جو تھی ٹرانسفر آف ویلتھ فرام دا رورل ٹو دی اربن. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے ایک اسٹڈی کی تھی. ایک MIT کا PhD تھا، ایک ینگ مین، میں نے اس سے پوچھا آپ نے کیا، بتائیں مجھے اس کا نچوڑ کیا ہے. اس نے کہا جی 20 سال کی ریسرچ یہ کہتی ہے پاکستان کا کہ پاکستان کی رورل ایریا سے اربن ایریا ویلتھ ٹرانسفر 3 سے 5 ارب ڈالر سالانہ ہوتا رہا ہے. آپ خود سوچے جناب، ہم جو زرعی شعبہ کے لوگ ہیں، ہم جو دیہی لوگ ہیں، ہمارے پاس یہ فگرز نہیں ہوتے. یہ ریسرچ والے یہ ہر وقت اس قسم کا کام کرتے رہتے ہیں. آج وقت یہ آ گیا ہے. اور عمران خان صاحب نے جب یہاں بات کی کہ ہم زراعت کے اوپر اب فوکس کریں گے، میں امید کرتا ہوں کہ اگر وہ فوکس کنسسٹنٹلی رہا اور ہم اس کو لے کر آگے چلتے رہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم کریں گے، تو there will be a change Pakistan. Thank you very much. Thank you, Honorable Sir. Now the demands are put to vote. Now I put demand number 120 to the House.